Великое дело Творца Бога знает. Нет свете больше, нет свете лучше. Кто Бога знает, тот его и величает, тот избран бывает. За Христом пророки всегда в разговорах. Ангелы святые песни воспевали, Христа величали, Бога опознали, всего принимали. Укоры, покоры, хулы, поношения, бои, обиды, скорби, болезни. Зато их Господь любит, к себе призывает, словом утверждает, сынами нарекает, во свой рай посылает, во свой рай пресвет, во царствие Богу нашему. Господи, всели во мне, коли благи, без страх Твоих во сердце моем. Господи, сподоби меня любить Тебе моей душой, моим помышлением, во всем творить волю Твою во мне во грешном. Господи, покрой меня от человек некоторых, от бесовых страстей, ото всякой иной неподобной вещи. Яко Ты все творишь, яко все изволишь, яко благословенный си во век веков. Struκova Daria, ვარ 17 წლის. ვცხოვრობ ნინოწმინდაში, სოფელ ორლოვკასა და ქორელოვკაში.
მე მაქვს ძალიან დიდი ოჯახი, 2 ძმა და 1 და. წელს ვამთავრებ სკოლას. უფროსი ვარ ოჯახში და ვაპირებ, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების რადიკალურად შეცვლას, გადასვლას საცხოვრებლად სხვა ადგილას და იქიდან ასე რომ ვთქვათ, აშენებას ჩემი ცხოვრების. ვაპირებ ჩაბარებას უნივერსიტეტში და რა ვიცი, იმედი მაქვს ნათელი მომავლის. აქ რომ ვიცხოვროთ და ყველაფერი გქონდეს, აი ეს ცხოვრებისთვის გჭირდება ბევრი შრომა. მაგრამ არის დღეები, როდესაც, თქვათ, რთული სამუშაოს მერე ერთი დღე გვაქვს დასვენება. ასეთ დღეებში ჩვეულებრივად გავდივართ სადმე მინდორში, მაგალითად, ან ძმებთან, დადასთან, ან ვიღაცასთან ვცდილობთ რაღაცნაირად აი გავერთოთ, დავისვენოთ. აი თითქოს ამ დღეებში ხარბი ვართ აი დროის მიმართ. გვინდა რომ არ დამთავრდეს ეს დღე და მე ძალიან მიყვარს სეირნობა, რომ დრო არ გვაქვს და ვაიმე გავიხედავთ და ყვავილები აყვავდა ეს რომელიღაც განსაკუთრებული ყვავილი და რომელიმე დღე ვიპოვოთ, თუნდაც საღამოზე გავიდეთ და მოვკრიფოთ ყვავილები და გავერთოთ, გავისეირნოთ. ეს არის ტაოლგა, ჩემი ჩაისთვის საყვარელი ბალახი. ესეთი ნაზი ყვავილები აქვს და სუნი ძალიან ნაზი. თითქოს თაფლი სუნი აქვს და ყვავილების ერთად. და ჩაიში ძალიან გემრიელია. ყველაზე მიყვარს. ცოტათი როდესაც გაშრება, უფრო თაფლი სუნი აქვს, მაგრამ მე ესეთი ძალიან მომწონს. და ძალიან ესთეტიკურია, რა ვიცი, ძალიან. ლამაზესია. ახლა ჩვენ ვართ. ჩვენ წმინდა მთაზე გზაში.
Спаситель мой свет, кого я боюсь. Господь сам жизнь мою соблюдет, кого я устрашусь. Хотя в злобе плоть мою пожрут, противники постремятся. Пущай брань на меня воздвигнут, а я не ужасаюсь. Хоть и полк пруд меня возданет, я на Бога сполагаюсь. Оставили меня отец и мать еще в младенстве. Воспринял меня Творец, дал мне жить в благоденствии. Господи, наставь меня на путь свой святым своим законом, чтобы враг меня не мог покорить. Дыхают воду, пьют тонких веток, не ломают, цвет калины берегут. Тонких веток не ломают, цвет калины берегут. Ой, калина. Обязательно ночью должен. Понимаешь? То телефон, то читает, то... Вчера ходит просто так вот. Слушай, иди спи, мне дай спать, сама спи. Нет, она ходит туда-сюда. Мама, я в 2 часа ночи заснула. Ну, ясное дело. Знаешь, это раньше, когда здесь колхоз большой был, да, была молотилка, это зерно, где чистили, да. И молодежь всю ночь, вот реально, ребята, заступали на смену одни сутки, день и ночь работали. И работа была жутко тяжелая, весь в пыли. И там, мне вот сейчас, когда мы смеемся, да, вы же ночью на молотилке работали. Вообще-то, знаете, духоборская молодежь очень много работала. В этом мы не работаем. Нет. Просто общественного... Да ладно, общественного туда нету. Мы сейчас дома больше делаем. То же самое, что и тогда. Когда вы сажали по гектару огороды? Ну что за бред? Ну просто... Пололи колхозные. Ой, ради... Ну мы в домашнее поле, мам. Понимаете, ребята, тогда... Вот она права тем, что и труднее было, но общественное все было. Там были шутки, смех, молодежь, да? Не просто 30 молодых людей, там никто... Это было и общение, и воспитание. Человек, который что-то неправильное сделал, и 20 ребят над ним посмеялись, он уже никогда это не постарается не сделать, правильно? Потому что это реакция такая организма у них. Вот тут прям вообще трава, да, картошки не дала вынести. А Даша, у тебя там нормально? У меня вообще внутри, в кустах. Ну, Даша, знаешь, она очень цветы, вот такое она очень любит, очень. Она просто еще, знаешь, сама на себя так говорит, что я. Нет, ну я правда, вот, у меня нет чувства какого-то особого сожаления. Я просто понимаю, что если, вот, например, нет, уточки... есть просто ты понимаешь, что это труд. Да, вот, ну я понимание у меня есть, а у него только жалость. Понимаешь, Хате, мы, чтобы вырастить этих уток, мы 2 месяца очень сильно трудились. И Даша понимает, что сейчас, если мы будем, это вообще все испортится, понимаешь? Надо ნიკიტა იდგა 1 საათელო და სანამ მოვიდა და მე ასევე ავიღებდი სულს და მოვაჭრდი თავებს ნივაკიდესად. აი ეს ნერვებს მიშლის ძალიან მიგებაში. Тия моя. Это на закаление. Но Даша у нас была двигатель всего. У нас говорят, что это счастье, удача. Желаем, чтобы она пошла учиться, чтобы все у нее в этом плане хорошо сложилось. А мы будем стараться, и у нас будет стимул еще больше работать. Потому что мы будем горды за Дашу, будем рады, и еще больше настроение поднимется. По-русски это называется «откроется второе дыхание». Даш, сейчас дойдем, ты закончишь, пойдем кофе попьем. Ну я, естественно, не дойду до конца, ну ладно. А вообще-то нет, девчонки, что-то тучи находят. Неужели дождь пойдет? Ау, дрожь, мой
Дай потом. Вот так. Смотри, какой бежал, мама. Какие прикольные. Чнобелик. Эй. Ну да, ну хватит, ну что ты носишь, я ж тебя грею. Вот видишь, я грею. Давай, борись, да. Не, связи нету, на. Ну напиши ВК от себя. Вот тут на мешке. Ага. Я всем говорю, что у меня подруга профессиональный фотограф. Хвала своему доверию, чем я говорю, профессиональный фотограф. Am qabas დღეს ფილმის ჩვენებაზე ჩაიცან ჩემი მეგობრები მოვლენ და ვუთხარი რომ ისინიც რაღაცა ისეც ჩაიცვამენ 50-იანი წლების სტილში. მგონი ლამაზი იქნება და საინტერესო. Платье. Точно? Тем более не в стиле 70-х даже. Это не 70-е, это 50-е. В принципе, кофточка у тебя красивая. Если только вот так вот фотографировать, она как раз вот цветочками, как тогда модно было. Поэтому макияж делаем. Они придут, пусть нам с тобой наставим красить, потому что я не люблю красить. Мы с тобой рукожопы просто и все. Таня, ты кукурузу умеешь жарить для этих, чтобы такой баты-буты? А ты имеешь в виду попкорн? Да. Ты умеешь ее жарить? Блин, там, по-моему, можно с сахаром. Или... Да что мы заморачиваемся, в интернете посмотрим и все. Давай, и сделаем, потому что я сама не умею. Окей, Google, как приготовить попкорн. Что это? Эту древнюю ракушку дала мне моя мама много лет назад. Приложи ее к уху и внимательно слушай. Ты услышишь песни моря. Тебя что, арестовали, да? Пап,
ცხოვრება იცვლება და ეგ პირველი ნაბიჯია თქვენს. მე ხოლმე რაღაცა ცნაური შეგრძნებები მაქვს. იმედია ყველაფერი ნორმალურად იქნება თორე. მაგრამ ერთი რაღაცა უბრალოდ ვიცი, რომ ვერ ჩავაბარო და რაღაცა მე მაინც დავრჩები თბილისში. ანუ ახლა არა, შემოდგომაზე მოვალ თბილისში ისე. იმიტომ რომ რაღაცა მინდა კეთեմ ძალიან. ვიცი, რაღაცნაირად უკვე მრთულება ყოფნა. ცვლილებები მინდა. მისით ელემენტი ვარ, მასაც ცვლილებები მუდამ სჭირდება. რაღაც ერთ რუტინას ვერ ვიტანდი თხანს. თუმცა აი ყოველდღე რაც მიჭირს, იმისი გგება, რომ მშობლები აქ დარჩებიან და ძმა პატარა. დედაჩემს აჩუქეს ქორწილზე როცა იყო მამაჩემის ნათესავებმა აჩუქეს და მე ვიცნობ. არა, ვიცი რომ მაგას მოხდება. აი ეს მაგას მოხდება. აი ამ ფერს გონი. და ეს ბრასლეტი ცალოთ. ხელზე როგორ ერთნაირი იყოს. ეს ფერი მყავს ჩემ თვალები. აი ეს ჩემი თვალების ფერია. ეს ფერიც მაქვს თვალებში და ესეც მიყვარს ეს ფერი ძალიან ნაზია. ეს ლურჯიც მიყვარს. ყველაფერი მიყვარს ალბათ. მე ჩემთავს და არა მხოლოდ ჩემთავს ახლა, რადგან ჩემთვის ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია აბიტურიენტი რო ვარ და ყველა აბიტურიენტს ვუსურვებდი ჩაბარებას და კარგად მოწყობას იქ სასურველ ადგილას. და მე რომ აი მოვლენას ადამიანს სახლს რომ აი მიჯაჭვების უნარი რო არ მქონდეს ალბათ ვისურვებდი მაგას ძალიან. რომ ცოტა უფრო ადვილად შემეძლოს გაშვება ადამიანის მე ხო ძალიან რთულად ხარ. აი ადამიანებსაც შეხება ძალიან რთულად იღებ მაგალითად მათთან სიშორეს ურთიერთობის შეწყვეტას და რაღაცა. და ალბათ აი ეს მომიდებოდა რომ უფრო ადვილად როგორც ხვებს ხოლმე აქვთ რაც დაკვირვებული ვარ რომ ადვილად გაუშვებენ და რადგან უნდა ხდებოდეს ესე იგი ხდება და არა ვიცი როდის მე ჩემი გონება მიმოაქამდე თუ არა. მათი დღით რომ მივდივარ, მაშინა ძალიან მენატრებიან და ეხლა ძალიან დიდი ხნით. გამაგავშეს. მათ ესმით. რამდენადაც მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის და არასდროს საერთოდ მეტყვიან.
ერთი რაღაც იმჯერა ძალიან ისე აუცილებლად ადამიანის ცხოვრება სამუდამოდ სტაბილური ვერ იქნება და რაღაც ცვლილებები აუცილებლად მოხდება. მე მგონია რომ აქედან წასვლა ერთად იქნება შეიძლება. That's ჩამოვალ, იმიტომ რომ ჩემ შაბლი ხო. ძალიან როგორ ცნებობ. ჩემობა და ნიკიტას წავა და ძალიან ხნით ვერ წავით, მაინც ხო. მოგვიწევს ხშირად ჩამოსვლა. მაგრამ აი მისი შეგვეძნება მაინც რომ მივდივარ აქედან რაღაც არ მტყობს. პირველი რომ ჩავაბარო ახლა თან იმე ვიმედოვნებ გრანტზე იმიტომ რომ თუ გრანტს ვერ ავიღებ ჩემი ოჯახი ვერ შეძლებს საფასურის გადახდას რომელი უნივერსიტეტს არ უნდა მოვხდე და ამიტომაც ძალიან დიდ გეგმებს არ უგეგმავ. როდესაც მივიდა იმ ეტაპამდე რომ ჩავაბარო თქვათ და ავიღე გრანტი და მაშინ ვიტყვი რომ აი უკვე მექნება რაღაცა გეგმა და რაღაცას, თორე ახლა საერთოდ არ ვიცი, ძალიან დაბნეული ვარ ამ შემთხვევაში. ძალიან არ ვნერვიულობდი, მაგრამ იქ იყო ვეფხვის ტყავსანი იყო ანალიზში და კიდევ იყო ვიღაცის მოთხრობა, არ მახსოვს ვინ იყო ავტორი, მე არ ამირჩევია, ის ვეფხვის ტყავსანი არ ამირჩევია, ამირჩევს მოთხრობა, მონაკვეთი იყო ლამაზი და ავირჩია და დავწერე. და კიდევ ესე მქონდა იმ თემაზე, რომ ახლანდელ თაობას
აი თანასწორობაზე უფრო მეტს ფიქრობს, ვიდრე წინა თაობა და ამაზე დავწერე და რედაქტირება იყო ადვილი, იმიტომ რომ ისეთი ზამკაფიო შეცდომები იყო, მაგრამ ახლა ესეც არ ვიცი რამდენად სწორად გავაკეთე. რამას? შეცდომა? ხო, ანუ მას ჩვენ იქ არ ხო. ასე. Да, потом перестать. მიყვარს ქალაქი. აი როგორღაც მიტაცებს, აი რაღაცა ნაირად ქალაქის ცხოვრება ალბათ მაინც ჩემთვის ცოტა უცხოა და არ მაშინებს. მე ძალიან ისე ჩვეულებრივად ვარ, იმიტომ რომ მე ჩვეული ვარ ქალაქისთან, მაგრამ აი მიყვარს ეს მაგალითად რომ თეატრთან გადიხარ, ან რაღაცნაირად თავისი აქვს ატმოსფერო ქალაქს, რომელიც მიზიდავს და ფიქრობ, რომ მაინც ჩემ მომავალს ვფიქრობ ქალაქში. ახლა თავარია ჩავაბა, რომ როგორმე და მოხვდე და შემდეგ ვფიქრობ, რომ სამსახური მოვძებნო და ნელ-ნელა როგორღაც აი ახალი ჩემი ასე რომ ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების ახალი ეტაპი ქალაქთან იყოს დაკავშირებული. Речки талая.